Good morning to you all. Today I intend to teach you some songs from Gitanjali. Song number 1, song number 6, song number 50 and song number 103 from Gitanjali, which have been prescribed for your non-detailed study or general study in paper 6. Gitanjali by Tagore. So Rabindranath Tagore, he was born in the year 1861 and he died in 1941, 6 years before India became independent. It was his long cherished dream to see free India, but he couldn't because he died 6 years before that, 1941. Tagore yearned for India a permanent place on the world's literary map. Tagore yearned or gained for India a permanent place on the world's literary map. ലോകത്തിൻ്റെ സാഹിത്യ ഭൂപടത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു സ്ഥിരമായ സ്ഥാനം നേടിത്തന്നത് ടാഗോറാണ്. He won the Nobel Prize for Literature in 1913. Gitanjali, Geetam means song, Anjali means offering. Gitanjali was the poetic work which brought him the coveted prize. Coveted means long cherished, long desired. ചിരകാലമായി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന, എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രൈസ് നേടിക്കൊടുത്തത് ഗീതാഞ്ജലി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയറ്റിക് വർക്കാണ്. Gitanjali was the poetic work which brought him the coveted prize. Tagore was the son of Maharshi Devendranath Tagore. His father was Maharshi Devendranath Tagore. Even in childhood, he became familiar with the Upanishads and the Vaishnava poetry. Even when he was a child, he was familiar with, or he got acquainted with Upanishads and Vaishnava poetry. കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോഴേ ഉപനിഷത്തിലും അതുപോലെ വൈഷ്ണവ കാവ്യ സാഹിത്യത്തിലും അദ്ദേഹം അവഗാഹം നേടി. At the age of 16, when he reached the age of 16, he went to England for higher studies. He went abroad, he went to England for higher studies, but he returned without a degree after a year and a half. പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോയി 1.5 വർഷത്തിന് ശേഷം ഒരു ഡിഗ്രി എടുക്കാതെ അദ്ദേഹം മടങ്ങി വന്നു. He started writing poems, plays and short stories in Bengali. ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ട് he started writing poems, plays and short stories in Bengali. ബംഗാളിയിലാണ് അദ്ദേഹം കവിതകളും നാടകങ്ങളും അതുപോലെ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസും ആദ്യം എഴുതിയത്. At the age of 40, when he reached the age of 40, he founded the educational institution called Shanti Niketan, the home of peace, ശാന്തിയുടെ വീട്, ശാന്തി നികേതൻ, which later became വിശ്വഭാരതി കോളേജ്. 40-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അദ്ദേഹം ശാന്തി നികേതൻ എന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം ബംഗാളിൽ സ്ഥാപിച്ചത്. He established the educational institution known as Shanti Niketan. The next 5 years, 40 വയസ്സിന് ശേഷമുള്ള 5 വർഷങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടകശനിയുടെ കാലഘട്ടമായിരുന്നു. The next 5 years brought many tragedies into his personal life. He lost his wife. His wife died. His daughter died. He lost his daughter. He lost his father, Maharshi Devendranath Tagore. Father also died. And his youngest son in quick succession. വലിയ ഇടവേളകളില്ലാതെ ക്വിക്ക് സക്സഷനിൽ ഇവരെല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടുപോയി. So it was a very tragic experience to him. He had to suffer these tragedies for the 5 long years. 5 വർഷക്കാലം ഈ ട്രാജഡീസ് അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ചു. ഇവരെ ഒന്നൊന്നായി നഷ്ടപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിന്. These bereavements induced in him a mood of philosophic contemplation. ഈ ഒരു സങ്കടങ്ങൾ, ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വേർപാടുകൾ, ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വേർപാടുകൾ, this bereavement induced in him a mood of philosophic contemplation. അദ്ദേഹത്തിലെ ഒരു തത്വചിന്ത
ചിന്തകൾ, വേദാന്തം നിറഞ്ഞ തത്വചിന്ത നിറഞ്ഞ ചിന്തകൾ, ഫിലോസഫി കണ്ടംപ്ലേഷനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ബ്രീവ്മെൻസ് ആയിരുന്നു, വ്യക്തിപരമായ സങ്കടങ്ങളായിരുന്നു. It was in such a mood that he wrote ഗീതാഞ്ജലി. അങ്ങനെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ, വിഷാദത്തിൻ്റെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ, നിരാശതയുടെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയതാണ് ഗീതാഞ്ജലി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഗാനോപഹാരം, ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്ന ഓഫറിങ്. ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി സോങ് ഈസ് സബ്മിറ്റഡ് ടു ഗോഡ്. ഇതിലെ ഓരോ ഗാനവും ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ്. ആദ്യം ബംഗാളിയിലാണ് എഴുതിയത്. ബംഗാളിയിൽ 157 സോങ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. And later Tagore himself translated ഗീതാഞ്ജലി ഇൻറ്റു ഇംഗ്ലീഷ്. പലർക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷനാണ് ഇത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത്. ചിലർ വിചാരിക്കുന്ന W.B. യേറ്റ്സ് ആണെന്നാണ്. യേറ്റ്സ് അതിനൊരു പ്രിഫസ് എഴുതി പാശ്ചാത്യ ലോകത്തിന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ടാഗോർ തന്നെയാണ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത്. ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ഇൻക്ലൂഡ് ഓൺലി 103 poems, 103 കവിതകളെ ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ളൂ. 157 ബംഗാളി ലാംഗ്വേജിലുണ്ടായിരുന്നു. അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ 103 സോങ്സായി ചുരുങ്ങി. ഗീതാഞ്ജലി വാസ് ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ഇൻ ടു ഇംഗ്ലീഷ് ബൈ ടാഗോർ ഹിംസെൽഫ് ഇൻ 1912. ഗീതാഞ്ജലി എഴുതിയും ഇൻ 1912 he went to England with his translated work, with his English translation. In 1912 Tagore went to England with his English translation of ഗീതാഞ്ജലി. ഗീതാഞ്ജലിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് തർജ്ജമ അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് പോയി. He met writers like W.B. Yeats, G.B. Shaw, H.G. Wells, novelist and historian H.G. Wells, and Ezra Pound. Ezra Pound എന്ന T.S. Eliotൻ്റെ സുഹൃത്ത്, മോഡേണിസ്റ്റ് റൈറ്റർ, മോഡേണിസ്റ്റ് റൈറ്റർ എസ്ര പൗണ്ട്, അവരെല്ലാവരെയും കണ്ടു. ആൻഡ് ദി ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട്, ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി, ദ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് പബ്ലിഷ്ഡ് ദി ബുക്ക് വിത്ത് an introduction with a preface by W.B. Yeats. W.B. Yeatsൻ്റെ മനോഹരമായൊരു പ്രിഫസോടുകൂടി ഈ പുസ്തകം ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി, ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി പബ്ലിഷ് ചെയ്തു. ദ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ 1912 ഇതിൻ്റെ പബ്ലിക്കേഷൻ, 13 നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഹി വാസ് അവാർഡഡ് ദി നൊബൽ പ്രൈസ് ഫോർ ലിറ്ററേച്ചർ. സാഹിത്യത്തിനുള്ള നൊബൽ സമ്മാനം പിറ്റേ വർഷം തന്നെ 1913 തന്നെ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. Tagore visited many foreign countries. Tagore had visited so many foreign countries as the cultural ambassador of India. As the cultural ambassador of India. ഇന്ത്യയുടെ ഒരു കൾച്ചറൽ അംബാസഡർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ടാഗോർ സാംസ്കാരിക അംബാസഡർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം സന്ദർശിച്ചു. In 1940, in the year 1940, the Oxford University conferred him D.Litt, the honorary D.Litt degree. 1940 ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അദ്ദേഹത്തിന് ഓണറബിൾ D.Litt ബിരുദം സമ്മാനിച്ചു. ആൻഡ് ഹി ഡൈഡ് 1 year later. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻ 1941 ഹി ഡൈഡ്. 41 അദ്ദേഹം ഇഹലോകവാസം വെടിഞ്ഞു. രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ, എ വെഴ്സറ്റൈൽ ജീനിയസ്. ഹി വാസ് എ മെനി സൈഡഡ് ജീനിയസ്. ഹി വാസ് എ മൾട്ടി-ഫേസറ്റഡ് പേഴ്സൺ. ഹി വാസ് എ പോയറ്റ്, playwright, novelist, short story writer, educationist, painter, musician, and many things rolled into one. എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു ടാഗോർ എന്ന് പറയുന്നത്. Now let us go through his songs quickly. Song number 1. Thou hast made me endless, such is thy pleasure. This frail vessel emptied again and again, and fillest it ever with a fresh life. This little flute of a reed thou hast carried o'er hills and dales, and hast breathed through it melodies eternally new. An immortal touch of thy hands my little heart loses its limits in joy, and gives birth to utterances ineffable. Thy infinite gifts come to me only on the very small hands of mine. Ages pass, and still thou pourest, and still there is room to fill. So this is the first song which gives a very fantastic offering to God. You know, in this song Rabindranath Tagore says that individual human soul is eternal. ഇവിടെ പറയുന്ന ഫിലോസഫി, ദി ഹിന്ദു ഫിലോസഫി ഓഫ്
ലൈഫ് ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത് ഓർ റീബർത്ത്, പുനർജന്മത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ടാഗോർ സ്പീക്സ് ഓഫ് റീബർത്ത് ഓർ ദി ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റി ഓഫ് സോൾ, അല്ലെങ്കിൽ പൈതഗോറസ് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ഹിന്ദു വ്യൂ ഓഫ് ലൈഫ് പോലെ ദി ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റി ഓഫ് സോൾ, ആത്മാവിൻ്റെ അനശ്വരതയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. Tagore here says that individual human soul is eternal, it is everlasting. Individual human soul is immortal. മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവ് അനശ്വരമാണ്. Just as a vessel can be emptied and filled up again and again with some juice or liquid, the human body is dissolved again and again only to be renewed with fresh life every time. ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തെ വെസലിനോട് താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത്. മനുഷ്യൻ്റെ ദേഹത്തെ ഒരു വെസലിനോട്. ജസ്റ്റ് ആസ് എ വെസൽ ക്യാൻ ബി എംറ്റീഡ്, ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളമോ ജ്യൂസോ ഏതെങ്കിലും ലിക്വിഡോ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അത് കളയാം, വീണ്ടും നിറയ്ക്കാം. ആൻഡ് ഫിൽഡ് അപ്പ് എഗൻ ആൻഡ് എഗൻ. ജസ്റ്റ് ആസ് എ വെസൽ ക്യാൻ ബി എംറ്റീഡ് ആൻഡ് ഫിൽഡ് അപ്പ് എഗൻ ആൻഡ് എഗൻ വിത്ത് സം ജ്യൂസ് ഓർ ലിക്വിഡ്സ്, the human body is dissolved, the human body is destroyed again and again. The human body comes to destruction again and again. മനുഷ്യൻ്റെ ഈ ദേഹം, മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരം വീണ്ടും വീണ്ടും നാശത്തിന് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. only to be renewed with fresh life every time. ആ നാശത്തോടൊപ്പം തന്നെ തുടർന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പുതിയ ജീവനോടുകൂടി, നവജീവനോടുകൂടി അത് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. It is renewed with fresh life every time. ഇനി ദിസ് ലിറ്റിൽ ഫ്ലോട്ട് ഓഫ് എ റീഡ്, അവിടെ കവി പറയുന്നത് ദി പോയറ്റ് ദെൻ കമ്പയർസ് ഹിംസെൽഫ്. ദി പോയറ്റ് കമ്പയർസ് ഹിംസെൽഫ് ടു എ ലിറ്റിൽ ഫ്ലൂട്ട് മെയ്ഡ് ഓഫ് റീഡ്. ഈ മുള കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന, ഈറ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ഫ്ലൂട്ടാണ് താനെന്ന്. ആൻഡ് ഗോഡ്, ഹി കമ്പയർസ് ഗോഡ് ടു ദ ഗ്രേറ്റ് മ്യൂസീഷ്യൻ. ദിസ് ലിറ്റിൽ ഫ്ലൂട്ട് ഓഫ് റീഡ്, അത് മെറ്റഫറാണ്. കവി സ്വയം കമ്പയർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വയം പറയുകയാണ് താനൊരു ഫ്ലൂട്ടാണെന്ന്. സോ മെറ്റഫർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഹിയർ. ദി പോയറ്റ് then compares himself to a little flute and God the great musician. The poet has travelled through the ups and downs of his life in the company of the great master. കവിയാണെങ്കിൽ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉയർച്ചകളിലും താഴ്ചകളിലും, ഇവിടെ കുന്നുകളും താഴ്വരകളും എന്ന് കവിതയെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഹിൽസ് ആൻഡ് ഡെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദി അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഇൻ ഹിസ് ലൈഫ്. തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ കുന്നുകളാകുന്ന ഉയർച്ചകളും താഴ്ചകളാകുന്ന താഴ്വാരങ്ങളിലൂടെയും നടന്നു കവി. ഇൻ ദി കമ്പനി ഓഫ് ഹിസ് മാസ്റ്റർ ഗോഡ്, തൻ്റെ മാസ്റ്ററായ ദൈവത്തോടൊപ്പമാണ് നടന്നത്. ഗോഡ് ഹാസ് ഇൻസ്പയർഡ് ഹിം ടു സിംഗ് സോങ്സ് എവർ ഫ്രഷ് ആൻഡ് ന്യൂ. ഈ ദൈവം, ഹിസ് ലോഡ്, ഹിസ് ഗോഡ് has inspired him to sing songs ever fresh and new. പുതിയ 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 ഗാനങ്ങൾ പാടാൻ പ്രേരണ നൽകിയത് ദൈവമാണ്. Now the poet is like a living flute. ജീവനുള്ള ഒരു ഓടക്കുഴൽ പോലെയാണ്. He is like a living flute which feels the thrill of joy. You know, the flute feels the thrill of joy at the touch of ഇറ്റ്സ് ലോഡ് ദി മാസ്റ്റർ. തൻ്റെ യജമാനനാ ഈ കവിയാകുന്ന ആ പുല്ലാങ്കുഴൽ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓടക്കുഴൽ കൈകൊണ്ട് സ്പർശിക്കുമ്പോൾ ഹർഷപുളകിതനാകുന്നു, ത്രില്ലനുഭവിക്കുന്നു. ആരാണ്? ദി പോയറ്റ്. പോയറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്ലൂട്ട്. ഇറ്റ് ഫീൽസ് ദി ത്രിൽ ഓഫ് ജോയ് അറ്റ് ദി ടച്ച് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ലോഡ് ദി മാസ്റ്റർ. His heart is happy beyond measure. You know, the poet's heart is happy beyond measure. Inexplicable happy he feels. അവർണ്ണനീയമായ അവാച്യമായ സന്തോഷമാണ് കവി അനുഭവിക്കുന്നത്. The poet's little heart is happy beyond measure and breaks forth or bursts forth into songs in a spirit of joy. ആ ഒരു സന്തോഷം ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സ്നേഹ സാമീപ്യത്തിൻ്റെ സന്തോഷമാണ്. ആ സന്തോഷം മൂലമാണ് പുതിയ പുതിയ ഗാനങ്ങൾ ആ സന്തോഷത്തെ മുറിപ്പിൽ കവി ആവിഷ്കരിക്കുന്നത്, പാടുന്നത്. ഏജസ് പാസ് ആൻഡ് സ്റ്റിൽ ദൗ പോറസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റിൽ ദർ ഈസ് റൂം ടു ഫിൽ, ദർ ഈസ് റൂം ടു ഫിൽ സോങ്സ് ഇൻ മൈ ഹാർട്ട്. ഐ ആം ബേസ്റ്റിംഗ് ഔട്ട് സോങ്സ് ഇൻ എ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ജോയ് ഓൾവേസ്. അങ്ങനെ ഈ കവിത, ഈ ഗാനം അവസാനിക്കുന്നു, ഒന്നാമത്തെ ഗാനം. ഇനി വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി സോങ് നമ്പർ 6. Song number 6 ആണ്. It is comparatively a smaller song.
അവിടെ ദി പോയിറ്റ് കമ്പയർസ് ഹിംസെൽഫ് ടു എ സിമ്പിൾ ഫ്ലവർ, എ ഫ്ലവർ വിത്തൗട്ട് കളർ ഓർ ഫ്രാഗ്രൻസ്. വർണ്ണമോ അല്ലെങ്കിൽ സുഗന്ധമോ ഇല്ലാത്ത ഒരു പൂവായിട്ട് കവി സ്വയം കൽപ്പിക്കുകയാണ്, കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ്. വാട്ട് ഡസ് ദി പോയിറ്റ് സേ? Pluck this little flower and take it, delay not, delay not. I fear lest it droop and drop. Droop and drop, alliteration ആണല്ലോ, droop and drop into the dust. I may not find a place in thy garlands, but honor it with a touch of pain from thy hands and pluck it. I fear the lest the day ends before I am aware, and the time of offering go by, and the time of offering go by. Though its color be not deep, and its smell be faint, use this flower in thy service and pluck it while there is time. So in this smaller poem, Tagore compares himself to a little flower without sweet smell and deep color. നല്ല വർണ്ണമോ സുഗന്ധമോ ഇല്ലാത്ത ഒരു പൂവായിട്ട് സ്വയം കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു. ഇറ്റ് ഷോസ് ഹിസ് ഹ്യൂമിലിറ്റി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എളിമയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ദി സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമിലിറ്റി ദാറ്റ് സ്പീക്സ് ത്രൂ ദി പോയറ്റ്. ദി പോയറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ക്വൈറ്റ് ഹംബിൾ ആൻഡ് സിമ്പിൾ ഇൻ ദീസ് ലൈൻസ്. Tagore compares himself to a little flower without sweet smell or deep color. It is this spirit of humility that speaks through the poet. Just as an ordinary flower, a flower without a deep color and fragrance, cannot find a place in the garland of its master. നിറമില്ലാത്ത സുഗന്ധമില്ലാത്ത പൂവിനെ ആരും പൂമാലയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തത്തില്ലല്ലോ. അത് മാസ്റ്ററിൻ്റെ, ഇവിടെ പൂമാല ചാർത്തുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണനെ വൈഷ്ണവ കവിതയുടെ ആ ഒരു ടോണിൽ ശ്രീകൃഷ്ണനെ കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണെന്ന് ചില സം ക്രിട്ടിക്സ് ആർ ഓഫ് ദി ഒപ്പീനിയൻ ദാറ്റ്. എന്തായാലും നിറമില്ലാത്ത മണമില്ലാത്ത പുഷ്പത്തെ പൂമാലയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തില്ലല്ലോ. ജസ്റ്റ് ആസ് ആൻ ഓർഡിനറി ഫ്ലവർ കനോട്ട് ഫൈൻഡ് എ പ്ലേസ് ഇൻ ദി ഗാർലൻഡ് ഓഫ് ദി മാസ്റ്റർ, സോ ദി പോയറ്റ് കനോട്ട് എക്സ്പെക്ട് a privileged position in the presence of God. So the poet cannot expect a privileged position in the presence of God. ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ കവിക്കൊരു പ്രിവിലേജ്ഡ് പൊസിഷൻ, ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനം ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. കാരണം നിറവും മണവും ഗുണമൊന്നുമില്ലാതെ നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്ന വാതകത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കളർലെസ്, ഓർഡർലെസ് ആൻഡ് ടേസ്റ്റ്ലെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് കവി. അങ്ങനെ ഒരു പൂവാണ് കവി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹി ക്യാൻ നെവർ എക്സ്പെക്ട് എ പ്രിവിലേജ്ഡ് പ്രസൻസ്, privileged position in the presence of God. But the flower of his love, here the flower is symbolic of his love and devotion. The flower of his love and devotion is meant to be an offering. This flower, this colorless and odorless flower is meant to be an offering at the feet of God. And he pleads for divine acceptance. He pleads that God may accept him as a flower. ദൈവം ഒരു പൂവിനെ പോലെ ദൈവത്തെ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് താണ് കേണ് വീണ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കവി. He pleads for the divine acceptance, means acceptance by God, before it is too late, before he is engulfed with the forces of the dark forces of life. Before he is engulfed with the dark forces. Dark forces means the negative qualities. നെഗറ്റീവ് ക്വാളിറ്റീസ് അദ്ദേഹത്തെ എൻഗൾഫ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ, വിഴുങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ, അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പരിശുദ്ധമായ പൂവിനെ ഒരു ഓഫറിങ്ങായി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് കവി ആത്മാർത്ഥമായി എളിമയോടുകൂടി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ വർണ്ണം ശരിയല്ല, അതോ ഇറ്റ്സ് കളർ ബി നോട്ട് ഡീപ്, സ്മെൽ ബി ഫെയിൻറ്റ്, സ്മെല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെയിൻ്റ് ആണ്. Use this flower in thy service. For your service, use this flower and pluck it while there is time. Pluck it before the time is lost. Pluck it before the negative qualities engulf me. I am being ruined with some dark forces in life. ജീവിതത്തിലെ ഡാർക്ക് ഫോഴ്സസ് എന്നെ തകർക്കുന്നതിന് മുമ്പ്
എന്നെ സ്വീകരിച്ചാലെന്ന് കവി ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ 6ാമത്തെ സോങ്ങിലൂടെ. Now let us see song number 15, which the poet presents himself as a beggar. I had gone on begging from door to door in the village path, when thy chariot appeared in the distance like a gorgeous dream. And I wondered who was this king of all kings. My hopes rose high, and methought my evil days were at an end. And I stood waiting for alms to be given, and asked, and for wealth scattered in all sides of the dust. The chariot stopped where I stood. Thy glance fell on me, and thou camest down with a smile. I felt that the luck of my life had come at last. Then of a sudden thou didst hold thy right hand and say, What hast thou to give to me? What hast thou to give to me? Ah, what a kingly jest was it to open thy palm to a beggar to beg. I was confused and undecided. And then from my wallet I slowly took out the least little grain of corn and gave it to thee. But how great my surprise when at the day's end I emptied my bag on the floor to find a least little gram of gold among the poor heap. I bitterly wept and wished that I had the heart to give thee myself. In this song, the poet imagines himself to be a beggar who goes begging from door to door. വീട് വീടാന്തരം പോയി യാചിക്കുന്ന ഒരു ഭിക്ഷാന്തേഹിയായിട്ടാണ് കവിയുടെ സ്വയം കൽപ്പിക്കുന്നത്. Suddenly, while he was begging, suddenly he sees the golden chariot. ഒരു സ്വർണ്ണരഥം കാണുന്നു. ഓഫ് ദി കിങ് ഓർ കിങ് ഓഫ് കിങ്സ്, കിങ് ഓഫ് ഓൾ കിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവമാണ്. സഡൻലി ഹീ ഈസ് ദി ഗോൾഡൻ ചാരിയറ്റ് ഓഫ് ദി കിങ് അപ്പിയറിങ് ഇൻ ദി ഡിസ്റ്റൻസ്. അകലെ നിന്നും ഒരു സ്വർണ്ണരഥം തൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു. വെൻ ദി ചാരിയറ്റ് സ്റ്റോപ്സ് നിയർ ഹിം, ചാരിയറ്റ് സ്റ്റോപ്സ് നിയർ ഹിം, ഹിസ് ഹോപ്സ് റൈസ് ആയി. ആഹാ, ഇന്നെനിക്ക് വേറെ ഭിക്ഷ തേടേണ്ട കാര്യമില്ല. ഈ രാജാവ്, ഈ സ്വർണ്ണരഥത്തിൽ എഴുന്നള്ളുന്ന രാജാവ് എനിക്കെല്ലാം തരും. ഇവിടെ എല്ലാം ദിവ്യരത്നങ്ങളും സ്വർണവും കൊണ്ട് നിറയും. ഇന്നെനിക്ക് ലോട്ടറി അടിച്ച ദിവസമാണെന്നൊക്കെ കരുതുന്നു. ഹിസ് ഹോപ്സ് റൈസ് ഹൈ, ബട്ട് ടു ഹിസ് അസ്റ്റോണിഷ്മെൻറ്റ്, ടു ഹിസ് ഗ്രേറ്റ് സർപ്രൈസ്. പക്ഷെ അയാളെ വിസ്മയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ബട്ട് ഹിസ് അസ്റ്റോണിഷ്മെൻറ്റ്, ഹിസ് ഗ്രേറ്റ് സർപ്രൈസ്, ദ കിങ് കംസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ചാരിയറ്റ്. രഥത്തിൽ നിന്നും രാജാവ് ചാടി ഇറങ്ങി വരുന്നു. spreads out his right hand. He spreads out his right hand. വലത്തെ കൈ നീട്ടുന്നു. and says, What hast thou to give to me? തൻ്റെ കയ്യിൽ എനിക്ക് തരാൻ എന്തുണ്ട്? എന്തെങ്കിലും താ. The poet is confused. The beggar, the poet is confused, but he takes out a little grain of corn. അവസാനം ഇങ്ങനെ he was quite also undecided. എന്ത് ചെയ്യണം? അത് കളിയാക്കണോ? ഈസ് ഇറ്റ് എ കിങ്ലി ജസ്റ്റ്? രാജാവിൻ്റെ ഒരു തമാശയാണോ? തന്നോട് തമാശ ആണെന്നൊക്കെ നിന്നിട്ട് അപ്പോഴും ആ രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവമാണ്. ദൈവം കൈ നീട്ടി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. ഹി ഹാസ് സ്ട്രെച്ച്ഡ് ഹിസ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ടുവേഴ്സ് മീ. അവസാനം ഐ ടുക്ക് ഔട്ട് എ ലിറ്റിൽ ഗ്രെയിൻ ഓഫ് കോൺ. The poet takes out a little grain of corn and gives the little grain of corn to the king. കുറച്ച് സ്വല്പം ഒരു നുള്ള് ഗ്രെയിൻ കൊടുക്കുന്നു. When he comes back home, at the day's end, he comes back home and empties his bag on the floor. ധാന്യമെല്ലാം കൂടെ ബാഗിൽ സഞ്ചിയിൽ നിന്നും താഴെ തട്ടിയിടുമ്പോൾ he finds a little grain of gold among the heap of corn. ആ ധാന്യത്തിൻ്റെ കൂനയിൽ ഒരു ചെറുതരി സ്വർണം കാണുന്നു. He finds a little grain of gold among the heap of corn. ധാന്യത്തിൻ്റെ കൂനയിൽ സ്വർണത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരു തരി കാണുന്നു. The idea is that the devotee must not adopt a miserly attitude towards God. നമ്മൾ പലപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്.
ക്ഷേത്രങ്ങളിലോ മറ്റ് ദേവാലയങ്ങളിലോ ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ നാണയം, നിൻ്റെ ഈ ചില്ലറയുണ്ടോ, 1 രൂപ 50 പൈസ അല്ലെങ്കിൽ 50 പൈസ 25 പൈസ എടുക്കാത്തുണ്ടെങ്കിൽ അതിട്, അത് നമുക്ക് വഞ്ചി നിക്ഷേപിക്കാം. അപ്പം ദൈവത്തിനോടൊരു മൈസർലി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അവരും കാണിക്കുന്നത്. ഒന്നുകിൽ കൊടുക്കണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ കൈയച്ചു കൊടുക്കണം. ഗോഡ് ഡസ് നോട്ട് നീഡ് എനിബഡീസ് ആംസ്, ആരുടെയും ഭിക്ഷയൊന്നും ദൈവത്തിന് വേണ്ട. നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ഷുഡ് ഫുള്ളി സബ്മിറ്റ് അവേഴ്സെൽസ് അറ്റ് ദി ഗോൾഡൻ ഫീറ്റ് ഓഫ് ഗോഡ്. ദൈവത്തിൻ്റെ സുവർണപാദങ്ങളിൽ നമ്മളെ പൂർണ്ണമായിട്ട് സമർപ്പിക്കുക. ഗോഡ് വിൽ ഗൈഡ് അസ്, ഗോഡ് വിൽ ലീഡ് അസ്. സച്ച് എ സ്ട്രോങ് ബിലീഫ് മസ്റ്റ് ബി ദെയർ ഇൻ അവർ മൈൻഡ്. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം വേണം. ദൈവം നമ്മളെ നടത്തിച്ചോളും, ദൈവം നമ്മളെ കൈപിടിച്ച് നടത്തിച്ചോളും എന്ന വിശ്വാസം വേണം. നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ സമർപ്പിക്കാൻ പോകരുത്. അപ്പം വി ഷുഡ് നെവർ ഹാവ് എ മൈസർലി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേഴ്സ് ഗോഡ്. വി ഷുഡ് നെവർ കീപ് എ മൈസർലി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേഴ്സ് ഗോഡ്. അതാണ് ഇതിലെ ആശയം. ഒരു ലുബ്ധ പിടിച്ച ഒരു മനോഭാവം, ലുബ്ധൻ്റെ മനോഭാവം ദൈവത്തോട് വെച്ച് പുലർത്തരുത്. ഒരു ഡെവോട്ടി ആണെങ്കിൽ ഈ ഡെവോട്ടി മസ്റ്റ് റെഡിലി സാക്രിഫൈസ് all his possessions if he wants to realize the love of God to the full. If a devotee wants to experience the love of God fully, he must be prepared to sacrifice all his possessions. തൻ്റെ എല്ലാം, തൻ്റെ സർവ്വസ്ഥാവര ജംഗമ വസ്തുക്കളും ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കാനുള്ള ആ സന്മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ഉദാത്തമായ സ്നേഹം, ദൈവികമായ സ്നേഹം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ ലുബ്ധ പിടിച്ച് ചില്ലറകൾ കൊണ്ട് കാണിക്കണമെന്നൊന്നും ദൈവം പറയുന്നില്ല. വി ഷുഡ് സബ്മിറ്റ് അവേഴ്സെൽസ് അറ്റ് ഹിസ് ഫീറ്റ്. നമ്മളെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാൽക്കലങ്ങ് സമർപ്പിച്ചാണ്. വിത്ത് ദി സ്റ്റേൺ ബിലീഫ് ദാറ്റ് ഹി വിൽ ലീഡ് അസ്. ആ ഒരു വിശ്വാസത്തോടെ നമ്മളങ്ങ് സമർപ്പിക്കുക. ആ അകല്ലാതെ ലുബ്ധ പിടിച്ച ഒരു സമർപ്പണം പാടില്ല. എന്നാലേ അങ്ങനെ ഇഫ് വി ഹാവ് എ ഹോൾ സാക്രിഫൈസ് ഓഫ് അവേഴ്സെൽസ് അറ്റ് ദി ഫീറ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് വി ക്യാൻ ഫുള്ളി റിയലൈസ് ദ ഡിവൈൻ ലവ്. എന്നാലേ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. കംപ്ലീറ്റ് സറണ്ടർ ഓഫ് ദി സെൽഫ്, ടോട്ടൽ സബ്മിഷൻ ഓഫ് ദി സെൽഫ് ഓർ കംപ്ലീറ്റ് സറണ്ടർ ഓഫ് ദി സെൽഫ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദി റിയലൈസേഷൻ ഓഫ് ദി ഡിവൈൻ. ഡിവൈൻ മീൻസ് ഗോഡ്. ദൈവത്തെ അറിയണമെങ്കിൽ, ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും സമർപ്പിക്കണം, ദൈവത്തിൽ സമർപ്പിക്കണം. നമ്മുടെ ഓരോ ചിന്തകളും ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഡിവൈൻ. ദൈവത്തിനെ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം, ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. Then only we can realize the divine. Then only we can find out the divine. അല്ലാതെ കാണിക്കയിൽ കൊണ്ട് അല്പസ്വല്പം എന്തെങ്കിലും നിക്ഷേപിച്ചു കൊണ്ടതൊന്നും ദൈവത്തിന് നമ്മളെ തന്നെ അങ്ങ് സമർപ്പിക്കണം. ഒന്നിനു വേണ്ടി നമ്മൾ അമിതമായ ആർത്തി കാണിക്കരുത്. എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെതാണ്. വി ആർ ഓൺലി ദി കീപ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഗോഡ്സ് പൊസഷൻസ്. ദൈവത്തിൻ്റെ പൊസഷൻസിൻ്റെ കീപ്പേഴ്സ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. ഒരു നിമിഷം മതി എല്ലാം തകരാൻ. ഡിസീസ് വിൽ തോട്ട് ഓൾ അവർ പൊസഷൻസ്. നമ്മുടെ എല്ലാ സ്വത്തുവകകളും നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് സമ്പാദിച്ചെല്ലാം തകർക്കാൻ ഒരു രോഗത്തിന് കഴിയും എന്നുള്ള ആ സത്യം മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ദൈവത്തിലേക്ക് സറണ്ടർ ചെയ്യുക. വി ഷുഡ് സറണ്ടർ അവർ സെൽഫ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അറ്റ് ദി നോബിൾ ഫീറ്റ് ഓഫ് ഗോഡ്. ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്തായ അല്ലെങ്കിൽ ആ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ നമ്മളെ സമർപ്പിക്കുക. സോ കംപ്ലീറ്റ് സറണ്ടർ ഓഫ് ദി സെൽഫ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദി റിയലൈസേഷൻ ഓഫ് ദി ഡിവൈൻ. ബട്ട് വി ആർ റിലക്റ്റൻറ്റ്, വി ആർ ഹെസിറ്റൻറ്റ് ടു പാർട്ട് വിത്ത് അവർ പൊസഷൻസ്. നമ്മുടെ പണമായാലും നമ്മുടെ സമ്പാദ്യങ്ങളായാലും നമ്മൾ പാർട്ട് ചെയ്യാൻ അത് നമ്മൾ തയ്യാറല്ല. സോ വി ആർ നോട്ട് റെഡി ടു പാർട്ട് വിത്ത് അവർ പൊസഷൻസ്. ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോഡ് ഈസ് ദെയർ വിത്ത് എവരിബഡി. ടാഗോറിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു സോങ്ങിൽ പറയുന്നുണ്ട്, പാതി ഒരുക്കുന്നവനോടൊപ്പവും പാറ പൊട്ടിക്കുന്നവനൊപ്പവും പാവങ്ങളോടൊപ്പമാണ് ദൈവം, അവരോടൊപ്പമാണ് ദൈവം. അല്ലാതെ ഈ ശ്രീകോവിലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനോഹരമായ ഗാനം വേറെയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വി ഷുഡ് ബി റെഡി ടു പാർട്ട് വിത്ത് അവർ പൊസഷൻസ് വിത്ത് ദി പുവർ, ബിക്കോസ് ഗോഡ് ഈസ് ദെയർ വിത്ത് ദി പുവർ. പാവങ്ങളോടൊപ്പമാണ് ദൈവം അമരുന്നത്. ആ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ദൈവസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പാവങ്ങളെ സഹായിക്കാനുള്ള സന്മനോഭാവം എപ്പോഴും ഉള്ളവരായിരിക്കണം. പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ്, വാട്ട് ഈസ് അവർ കണ്ടീഷൻ? ബട്ട് വി ആർ റിലക്റ്റൻറ്റ് ടു പാർട്ട് വിത്ത് അവർ പൊസഷൻസ്. നമ്മുടെ
Part with means lose our possessions. And not knowing that the divine touch may transform an insignificant and unimportant or insignificant thing to a priceless gift, priceless object. ഒരു നിസ്സാരമായ വസ്തുവിനെ, ഒരു പാഴ് വസ്തുവിനെയും ഒരു പ്രൈസ്ലെസ് ഒബ്ജക്റ്റ്, വിലപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുവാക്കി മാറ്റാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു സ്പർശത്തിന് കഴിയും എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലാതെ നമ്മൾ എല്ലാം കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരുന്നാൽ വി കനോട്ട് take them at the time of our death. We cannot take along with us at the time of our death. നമ്മുടെ മരണസമയത്ത് അത് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കത്തില്ല. ആ യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയും. പണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂന കൂട്ടാനുള്ളതല്ല. മണി ഈസ് ടു ബി എക്സ്പെൻഡഡ്, ചെലവഴിക്കപ്പെടാനുള്ളതാണ്, നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ചെലവഴിക്കാനുള്ളതാണ്. അല്ലാതെ ചില ആളുകൾക്ക് കൂന കൂട്ടാനുള്ളതല്ല പണം എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കണം. സോ ദി പോയറ്റ് in this song points out that some of us are very reluctant or hesitant to part with our possessions, not knowing that the divine touch may transform or change any insignificant thing or unimportant thing to a priceless object. വിലപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുവാക്കി മാറ്റാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു സ്പർശത്തിന് കഴിയും എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കണം. The poet realizes the truth. Finally, the poet realizes the truth when it is too late. So he cries out, he cries his heart out for what he has done. ചെയ്തു പോയതിൽ കവി പശ്ചാത്തപിച്ചുകൊണ്ട് he cries his heart out. ഒരുപാട് വിഷമിക്കുന്നു, ദുഃഖിക്കുന്നു. The poet realizes the truth when it is too late. അപ്പോഴത്തേക്ക് വൈകിപ്പോയി. ദൈവം ചോദിച്ചു, പൂർണ്ണമായും സമർപ്പിച്ചില്ല, കൊടുത്തില്ല. കൊടുത്തതിന് വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ അല്പം ധാന്യം കൊടുത്തു, അതിനൊരു ചെറിയൊരു സ്വർണ്ണ നാണയം കിട്ടി, ഒരു സ്വർണത്തിൻ്റെ ഒരു തരി കിട്ടി. എല്ലാം കൊടുത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ അതിന് തുല്യമായ അല്ലെങ്കിൽ അതിലേറെ സ്വർണം കിട്ടിയനായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വിലപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ കിട്ടിയനായിരുന്നു. അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സമർപ്പിച്ച് ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് there will be godly reward in some other way. മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ റിവാർഡ് നമുക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ള ആ ഒരു ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടെ നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ സമർപ്പിച്ച് മുന്നേറാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം. ബിക്കോസ് ദൈവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ there is some power in this world which controls the whole universe. ഈ യൂണിവേഴ്സിനെ മുഴുക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ശക്തി ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ നമ്മൾ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുക. ആൻഡ് വി ഷുഡ് ബിലീവ് ദാറ്റ് ഗോഡ് ഈസ് there with the poor. അവരെ സഹായിക്കുക, അർഹതപ്പെട്ട ആളുകളെ സഹായിക്കുക. അല്ല നമ്മൾ പണം കൂന കൂട്ടിക്കൊണ്ട് യാതൊരു ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് നോ യൂസ് അറ്റ് ആൾ, ഒരു ഉപയോഗമില്ല. ഗോഡ് വിൽ റിവാർഡ് അസ്, ഗോഡ് വിൽ ബി വിത്ത് അസ് ഇഫ് വി ആർ ദി ഡിസർവിംഗ് പീപ്പിൾ. നമ്മൾ അർഹതയുള്ളവരാണെങ്കിൽ ദൈവം എപ്പോഴും നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ദിസ് ഈസ് ദി ഐഡിയ ദാറ്റ് ദി 50th song gives us. So now the last song, in every sense it is the last song because it is 103rd song, the last song in the song book Gitanjali. And also this is a song, the last song you have been prescribed, you have been asked to study. So it is about complete surrender of body, mind and soul at the God's feet. ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു എലാബറേഷനാണ്. പൂർണ്ണമായുള്ള സമർപ്പണം. നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളും ദുഃഖവും സങ്കടവും സന്താപവും സന്തോഷവും സോളും ബോഡിയും എല്ലാം ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ച് ഉള്ള ഒരു ജീവിതം, അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു ഗാനമാണ്. In one salutation to thee, my God, let all my senses spread out and touch this world at thy feet. Like a rain cloud of July hung low with its burden of unshed showers, let all my mind bend down at thy door in one salutation to thee. Let all my songs gather together their diverse strains into a single current and flow into the sea of silence in one salutation to thee. Like a flock of homesick cranes flying night and day back to their mountain nests, let all my life take its voyage to its eternal home in one salutation to thee. So this is the song about complete surrender of the poet to God. So this is the last poem of Gitanjali, 103rd poem, 103rd.
It breathes the spirit of complete surrender, total surrender at the feet of the divine master, God. ദൈവത്തിൻ്റെ കാൽക്കൽ എല്ലാം ശരീരവും മനസ്സും ആത്മാവും നമ്മുടെ സുഖ ദുഃഖങ്ങളും എല്ലാം സമർപ്പിക്കുന്ന അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു ഗാനമാണിത്. The poet wants to surrender before him. The poet wants to surrender before his master and Lord. All his joys, sorrows, his songs and his aspirations, അഭിലാഷങ്ങൾ, and his activities. The poet wants to surrender, submit before him, before God, all his joys, sorrows, his songs, his aspirations and his activities. He will offer everything, കലവറയില്ലാതെ അൺകണ്ടീഷണലായിട്ട് ഓഫർ ചെയ്യുക. He is offering everything unconditionally. His body, mind, soul to God. Just as the rain cloud unburdens itself of shower, in the same way, his heart and his mind are ready to surrender themselves at the God's feet. ജൂലൈ മാസത്തിലെ വർഷകാലത്തിലെ മൺസൂൺ മാസത്തിൽ ഇങ്ങനെ പെയ്യാൻ വെമ്പി നിൽക്കുന്ന കാർമേഘം മഴയായി പരിണമിക്കുന്നത് പോലെ, ജസ്റ്റ് ആസ് ദി rain clouds, like a rain cloud of July hung, just as the rain clouds unburdens itself of showers in the same way, മഴയായി മാറുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ പെയ്യാനായി വെമ്പി നിൽക്കുന്ന, ഇങ്ങനെ കരയാനായി ശ്രമിക്കുന്ന കുട്ടിയെ പോലെ, പെയ്യാനായി പെയ്ത് ഒന്ന് ശാന്തമാകാൻ വേണ്ടി വെമ്പ് നിൽക്കുന്ന കാർമേഘത്തെ പോലെ, in the same way his heart and mind are ready to surrender themselves at God's feet. മനസ്സും അതുപോലെ ആത്മാവും ഹൃദയവും എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ കാൽക്കൽ സ്വയം സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. All his songs will flow into a single current. All his songs will flow into a single current and merge into the sea of eternity or death. ദൈവത്തിൻ്റെ ഗാനങ്ങളെല്ലാം, പല നദികളാകുന്ന ഗാനങ്ങളെല്ലാം ഒറ്റ സമുദ്രമായി, നദികളെല്ലാം ഒഴുകി സമുദ്രത്തിൽ ലയിക്കുന്നത് പോലെ, all his songs will flow into a single current. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നായി മാറും. They will merge into one large river and merge into the sea of eternity or death. Eternity അല്ലെങ്കിൽ ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആ സാഗരത്തിൽ ലയിക്കും. As the homesick cranes, homesick birds, crane എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊക്കുകളാണ്. As the homesick cranes fly night and day back to their nets. ജലാശയങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന കൊക്കുകൾ, ജലാശയങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി തേടുന്ന ഈ കൊക്കുകൾ, because of their homesickness they fly back to their nests. As the homesick cranes fly night and day back to their nests into the mountains, his ideas and ideals, the poet's ideas and ideals, hopes and aspirations, his entire being, his entire life will fly into the eternal home. Eternal home. That is the place for eternal rest of the spirit. It is the place of the eternal rest for the spirit. ആത്മാവിനെ എന്നേക്കും വിശ്രമിക്കാനുള്ള ആ സ്ഥലം മരണത്തിലെ all his ideas, ഈ കൊക്കുകൾ ഹോംസിക്കായി അതിൻ്റെ കൂടുകളിലേക്ക് പറക്കുന്നത് പോലെ, all his ideas and ideals, ആശകൾ, ആദർശങ്ങൾ, hopes and aspirations, ആഗ്രഹങ്ങൾ, അഭിലാഷങ്ങൾ, പ്രത്യാശകൾ, his entire being will fly into the eternal home, that is the place of the eternal rest for his spirit. The poet has at last realized the divine. Finally, the poet was able to realize or understand the divine or God. ദൈവത്തെ മനസ്സിലായി. എങ്ങനെ? Through the complete surrender of these thoughts and feelings. When he completely surrendered his thoughts and feelings and his will and actions at the feet of God, he was able to realize the divine. The poet was able to realize or understand the divine or God through the complete surrender of these thoughts, feelings, his will and action at the feet of the God or Lord. ദൈവത്തിൻ്റെ കാലത്തിൽ ഇതെല്ലാം സറണ്ടർ ചെയ്തപ്പം ദൈവത്തെ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. He became a divine person finally
when he surrendered everything he has at the noble feet of God. ഉള്ളതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ കാൽക്കൽ സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ പൂർണ്ണമായ ദൈവസാക്ഷാത്കാരം ഉണ്ടായി. ആ ദൈവസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം പൂർണ്ണ മനസ്സോടെയുള്ള സമർപ്പണമാണ്.